నమస్తే విశ్వాస్ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. కొచ్చి ఎయిర్పోర్ట్ లో బాధితుల మృతదేహాలకు సురేష్ గోపి నివాళులు. వైసీపీ అధికారం కోల్పోయింది, ఆ ఎయిర్పోర్ట్లోనే ఉండవని ఆనంద్ కుమార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు. ఏపీలో భారీ పెట్టుబడికి సిద్ధమైన బీపీసీఎల్. కువైట్ లో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంలో మరణించిన 45 మంది భారతీయుల భౌతికాయాలు శుక్రవారం ఉదయం ఐఏఎఫ్ విమానంలో కేరళలోని కొచ్చికి తరలించారు. బాధితుల మృతదేహాలను చూసి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు కన్నీరు మున్నీరయ్యారు. మృతుల భౌతికాయాలకు కేరళ సీఎం పినరై విజయన్ నివాళులర్పించారు. ఉదయం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న సీఎం అక్కడ మృతదేహాల వద్ద పుష్పగుచ్ఛం ఉంచి అంజలి ఘటించారు. అనంతరం మృతుల కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి ఓదార్చారు. సీఎంతో పాటు కేంద్ర విదేశాంగ సహాయ మంత్రి కీర్తివర్ధన్ సింగ్, ఇతర అధికారులు కూడా నివాళులు అర్పించారు. ఇక కొచ్చి విమానాశ్రయంలో బాధితుల మృతదేహాలను సందర్శించిన కేంద్ర మంత్రి సురేష్ గోపి, ఇతర నేతలు నివాళులు అర్పించారు. వారి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి ఓదార్చారు. కాగా కువైట్లోని మంగఫ్ సిటీలో బుధవారం ఉదయం 6 గంటలకు భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఎన్బీటీసీకి చెందిన 6 అంతస్తుల భవనంలో చెలరేగిన మంటల్లో అక్కడికక్కడే 49 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వారిలో 45 మంది భారతీయ వలస కార్మికులు ఉన్నారు. వంటగదిలో ప్రమాదం జరిగిందని, అనంతరం మంటలు వ్యాపించాయని పోలీసులు తెలిపారు. ప్రమాదంలో ఇరుక్కుపోయి అక్కడ వెలువడిన పొగ పీల్చడం వల్లే పలువురు కార్మికులు చనిపోయినట్టు తెలుస్తున్నది. Of the people who perished in this fire and this tragic accident. It is no doubt a very tragic incident, and we are all very sad about it. The moment our government got to know that such a tragic incident has happened, the Prime Minister immediately convened a meeting and instructed us to reach to Kuwait immediately and take all possible steps so that the mortal remains can be sent back as soon as possible, because that's the least that we could have done. So we reached Kuwait, and the Honorable Prime Minister had already spoken to the authorities there, to the Foreign Minister there, and to His Highness the Emir there. And I would like to say my thanks to the authorities that they did all possible. They took all possible measures, and they really fully cooperated in having all the paperwork completed, the identification done in such a short time, because normally this could have taken a week or at least 10 days. But on Prime Minister's insistence, the authorities were very quick about it. They immediately undertook the task of completing the formalities, and we managed to bring back the bodies here as soon as possible. We also visited 5 hospitals where there were around 32 to 35 patients who were being treated of Indian origin who were injured in that fire. And we spoke to them individually, we inquired about their health, and all the hospitals and the directors were there. And I would also like to thank the hospital staff of each hospital, that exceptional care is being taken by the hospital staff and the doctors of those patients. And most of them are likely to be discharged in a couple of days. See, we do not look at it how challenging it was. It had to be done. We took all possible steps, all possible efforts to have it done. And normally, as I said before, this would have taken at least a week, 10 days. But because of the good relationships between our government and the Kuwaiti government, and the sensitive issue that it was, and especially with the Prime Minister's intervention on this part, on his part, the royal family of Kuwait, the officials, the ministers, His Highness of Kuwait, they all took personal interest so that the bodies could be brought back as soon as possible. And in the hospitals, we are told that His Highness has called up the hospital people and the Minister for Health personally, and the Minister of Health has himself done rounds of the hospitals where the people injured are being treated. So in Kuwait, the Kuwait government has taken up the inquiry. Any details about that inquiry? Yes, the Kuwaiti government is taking this incident very seriously, and they're taking all possible steps. They're making inquiries as to how it happened, so that this kind of a tragic incident is never repeated again.
ఏపీలో వైసీపీ అధికారం కోల్పోవడానికి గల కారణాలపై చాలా మంది రకరకాల కారణాలను విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్ర ప్రస్తుత రాజకీయాలపై ఇవాళ రాజమండ్రిలో మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ కుమార్ మీడియాతో మాట్లాడారు. అన్బ్రాండెడ్ మద్యం ఎఫెక్ట్ వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని కుప్పకూలేలా చేసిందని ఆరోపించారు. ఆ భారం బడుగు బలహీన వర్గాలపై పడిందని స్పష్టం చేశారు. ఊరు పేరు లేని లిక్కర్ బ్రాండ్లను మార్కెట్లోకి తీసుకురావడం జగన్ చేసిన పెద్ద తప్పు అని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో టీడీపీ పొత్తే డెడ్లీ కాంబినేషన్ అని, కూటమిలో బీజేపీ లేకపోయి ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ సీట్లు వచ్చే అవకాశం ఉండేదని అన్నారు. టీడీపీ కూటమి విజయంతోనే నరేంద్ర మోదీ మూడోసారి ప్రధాని అయ్యారని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో ఢిల్లీలో చక్రం తిప్పేందుకు చంద్రబాబుకు సువర్ణ అవకాశం వచ్చిందని అన్నారు. ఏపీ ప్రయోజనాల కోసం కూటమి ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు కృషి చేయాలని, రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధులు తీసుకురావాలని కోరారు. అదేవిధంగా విశాఖ రైల్వే జోన్, విశాఖ ఉక్కు, పోలవరం లాంటి క్లిష్టమైన వాటిపై కూటమి దృష్టి పెట్టాలని, సాధించాలని అరుణ కుమార్ సూచించారు. మొన్న వేసంకాలం టీవీలో చూస్తుంటే మనకు చెమటలు పట్టేసాయి. ఏంట్రా బాబు ఇంత ఎండలో అలా పడి మెయిన్ రోడ్డు మీద నిలబడి అలా మాట్లాడుతున్నాడు, చెమటలు కారిపోతుంటే మనకే భరించలేకపోతున్నాం. ఏసీ కూర్చుని ఎలా తిరుగుతున్నాడు అంటే ఆ కసి, ఆ రాజకీయం అనేటువంటి ఆ కసి ఉండాలి. నిస్సత్వ తగ్గిపోవాలి. నిస్సహాయత నాకు ఎవడో లీడరా అన్నది ఉండకూడదు. అలా చేశాడు కాబట్టి ఆయన మళ్ళీ రివర్స్ అయింది. ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా మా వాళ్ళని కొట్టేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా మామూలుగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈసారి కొంచెం ఎక్కువ జరుగుతూ ఉండొచ్చు. జగన్మోహన్ రెడ్డి దీనికి మైనస్కి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే ఆయన చేసినటువంటి పనులు కక్షతో చేస్తున్నాడు అని మిడిల్ క్లాస్ జనం నమ్మారు. ఆయన చేస్తున్నటువంటివి రూల్ ప్రకారం చేశాడా, రూల్ ప్రకారం చేయలేదా అన్నది పక్కన పెట్టి, రూల్ ప్రకారం చేసినా రూల్ ప్రకారం కాకపోయినా ఇది కక్ష పట్టి చేస్తున్నాడా అని ఖచ్చితంగా మెజారిటీ ప్రజలు నమ్మారు. ఇంకా ఏ బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళ ఓట్లు మీకు వస్తాయనుకున్నావో ఆ బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళంతా కూడా రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని జనం. ఆ జనానికి 50 రూపాయల లిక్కరు 200 రూపాయలు దాటిపోతే తాగకుండా ఉండలేని పరిస్థితి అనేక సంవత్సరాల నుంచి అలవాటు చేసాం. సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు లెక్కర వేసుకుని వెళ్ళడం అలవాటు అయిపోయిన వాళ్ళు ఒక్కసారిగా బడ్జెట్లో మార్పు వచ్చేసింది. మీరు ఇచ్చే ఎన్ని వేలు ఇచ్చారు, ఆటో డ్రైవర్కి ఇచ్చారు, తర్వాత చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటున్న వాళ్ళకి ఇచ్చారు, 3000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇచ్చారు. ఇవన్నీ కూడా కలిపి కూడా ఆ ఫ్యామిలీ బడ్జెట్లో తేడా వచ్చేసింది ఈ లెక్కర వల్ల. మీకు ఎలక్షన్లు పోవడానికి వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్ తోటి సంబంధాలు ఉండవు. లాస్ట్ టైం కన్నా ఈవేళ బాగున్నావా లేదా, ఎవడు ముఖ్యమంత్రి ఎవడు ప్రధానమంత్రి, మామూలు పని చేసుకున్న వాళ్ళకి ఏమీ అది ఉండదు. ఉల్లిపాయ రేటు గురించి ఒక గవర్నమెంట్ పడిపోయింది ఢిల్లీలో. నా బహుశా 70 80లోనో ఉల్లిపాయ రూపాయి ఉండేది 5 రూపాయలు అయింది. అంతే, వాళ్ళకి ఉల్లిపాయ నిత్యావసర వస్తువు తక్కువ ప్రభుత్వాన్ని దించేశారు. అలాగే ఇక్కడ సారా అన్నది ఎంత బలంగా పనిచేసిందంటే అది మొట్టమొదట పాపం ఫస్ట్ ఈ విషయం కనిపెట్టినవాడు ఎవడంటే స్టేట్ లెవెల్ లీడర్స్లో మన రాజమండ్రి ఆయన సోమవీర్రాజు లిక్కర్ రేట్లు ఎక్కువైపోయి 50 రూపాయలకి ఇస్తాం మేము వస్తే అని అంటే ట్రోలింగ్ చేసి తెగదిట్టేశారు సోమవీర్రాజుని. అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు డైరెక్ట్గా మీటింగ్లోకి వచ్చి చెప్పాడు 50 రూపాయలకే మీకు నాణ్యమైన లిక్కర్ ఇస్తాను మేము వస్తే అని. అది పనిచేసింది. సోమవీర్రాజు ముందే చెప్పాడు అది, ఎందుకంటే అతనికి ముందే వెలిగింది. ఇది దీనివల్ల చాలా ఫ్యామిలీస్లో చాలా ఇబ్బందులు అయిపోతున్నాయి ఆర్థికంగా. తర్వాత ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేయవలసిన 1-2 పనులు ఏంటంటే డీలిమిటేషన్ వస్తుంది. డీలిమిటేషన్ వచ్చి సీట్ల సంఖ్య 700 దాటిపోతుంది. అందుకే పార్లమెంట్ కొత్త బిల్డింగ్ కూడా 700 దాటిన వాళ్ళు 800 మంది పట్టేలా కట్టారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తొలి 5 సంతకాలతో రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగ యువతకు, రైతులకు, వృద్ధులు, వితంతువులు, వికలాంగులకు, నిరుపేదలకు భరోసా కల్పించారని, చంద్రన్న పాలనలో రానున్న 5 ఏళ్లు స్వర్ణయుగమేనని కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గంలో కోఆర్డినేటర్ పిల్లి సత్యనారాయణ మూర్తి అన్నారు. మెగా డిఎస్సి, ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్, పెన్షన్ పెంపు, అన్నా క్యాంటీన్ల పునరుద్ధరణ, స్కిల్ సెన్సస్ ఫైల్పై రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సంతకాలు చేసిన నేపథ్యంలో హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ వలసబాకల గ్రామంలోని మాజీ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి సత్యనారాయణమూర్తి నివాసంలో పార్టీ శ్రేణులు నియోజకవర్గంలోని 5 అంశాలకు సంబంధించి లబ్ధి పొందబోయే లబ్ధిదారులతో కలిసి పాత్రికేయుల సమావేశం నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా కోఆర్డినేటర్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పిల్లి సత్యనారాయణమూర్తి, మాజీ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మిలు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే 5 ముఖ్యమైన ఫైళ్లపై సంతకాలు చేసి రాష్ట్రంలోని అన్ని వర్గాలకు భద్రత, భరోసా కల్పించారని అన్నారు. ఎన్నికల సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగ యువతకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు దాదాపు 16,347 టీచర్ల పోస్టుల భర్తీకై డిఎస్సిని నిర్వహించే ఫైల్పై రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తొలి సంతకం చేసి నిరుద్యోగ యువతికి ఉపాధి అవకాశాల కల్పనకు శ్రీకారం చుట్టారని అన్నారు. డిఎస్సి నిర్వహిస్తామని గత ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోలేకపోయిందని అన్నారు. ప్రజల ఆస్తులకు అభద్రతను కల్పించే విధంగా గత ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్టును రద్దు చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి రెండో సంతకాన్ని చేశారని అన్నారు. గత ముఖ్యమంత్రి పింఛన్ను 2,000 నుండి 3,000కు పెంచుతామని పెంచిన 1,000 రూపాయలకు సొమ్మును విడతల వారీగా 5 ఏళ్లలో పెంచగా తమ ప్రభుత్వం ఒకేసారి 1,000ని పెంచడమే కాకుండా ఏప్రిల్ నుండి అమల్లోకి తేవడం జరిగిందని అన్నారు. రాష్ట్రానికి మంచి రోజులు వచ్చాయని అన్నారు. అనంతరం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు లబ్ధిదారులకు స్వీట్లు పంచి పెట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. అమరావతి ప్రజానీకం స్వాగతం చెప్పటం, మరి ఆఫీసర్లందరూ కూడా సెక్రటరియట్లో స్వాగతం చెప్పడం మనందరం చూసిందే. అన్న ప్రకారంగా మొట్టమొదటి డిఎస్ఏ మీద మొదటి సంతకం చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేయటం జరిగింది. 147 టీచర్ పోస్టులకి యువతకి అర్హత కల్పించే విధి విధానాలు మొట్టమొదటిసారిగా చెప్పిన దాని ప్రకారంగా కలగజేయటం జరిగిందని చెప్పి సభాముఖమే అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నా. మరి 16,000 చిల్లర ఈ టీచర్లు కూడా, ఈ ఉద్యోగస్తులు కూడా గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఉన్నప్పుడు డిఎస్ఏను అమలు జరిపి రిక్రూట్మెంట్ జరిగింది తప్ప టీచర్లకి ఆ ప్రభుత్వంలో ఒక టీచర్ని అపాయింట్ చేసిన విధి విధానాలు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో తప్ప వైఎస్ఆర్ పార్టీలో జరగలేదు. అది జగమెరిగిన సత్యం. మరి ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఈ డిఎస్ఏలు ఇచ్చి ఎప్పటికప్పుడు పిలుపులు చేస్తానన్న నాయకుడు చెప్పడం, అందులో భాగంగా మొట్టమొదటి సంతకం పెట్టి ఈ 16,347 పోస్టులని భర్తీ చేయడానికి త్వరలోనే నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టు మనందరం కూడా చేశాం. రెండోది ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్. ఇది ప్రతి మానవుడిని కూడా, అంటే భూమి ఉన్న రైతు అందరికీ కూడా మనస్తాపం చెందడం జరిగింది. దీని విషయంలో పాస్బుక్ల మీద ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్ గారి ఫోటో, సర్వే రాళ్ళు, సరిహద్దు రాళ్లపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి స్టిల్స్ పెట్టి, జగన్ గారు ఫోటోలు పెట్టి కార్యక్రమం చేయటం మీకు అందరికీ కూడా తెలిసిందే. ఒక పక్క సచివాలయాలు, ఒక పక్క కలెక్టరేట్లు, ఒక పక్క గవర్నమెంట్ బంగళాలు అన్నీ కూడా తాకట్టు పెట్టి అప్పులు తెచ్చినవాడు. ఈ పాస్బుక్ల మీద ఫోటోలు పెట్టుకుని, ఆయన ఫోటోలు పెట్టుకుని ఇది ల్యాండ్ టైటిల్ యాక్ట్ అని పెట్టి మన భూములు కూడా ఏదో రోజున ప్రభుత్వానికి తాకట్టు పెట్టి మనకు హక్కు లేకుండా చేసే విధి విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నాడు అనే భయాందోళనలతో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధానికానికి విముక్తి కలిగించాడు. నిన్న పాస్బుక్లు చింపేయటం, ఆ జీవోలు చింపేయటం, నైతికంగా మరి ప్రజలందరినీ కూడా ఎడ్యుకేట్ చేసి ఒక పథకం ప్రకారంగా ప్రచారం చేయటం జరిగింది. ఆ ప్రకారంగానే నేను ఆ టైటిల్ యాక్ట్ని కూడా రద్దు చేయటం జరిగింది. అందుచేత అది కూడా విముక్తి జరిగిందని చెప్పి సభాముఖం మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇయాదే చూశారు మీరు, ఈనాడు పేపర్ల కోసం వచ్చింది. ఈ సర్వే రాళ్ళు మోడలింగ్ తయారు చేయడానికి కోట్ల రూపాయలతోటి చైనాలో ఈ మిషనరీ చేయటానికి, కొనుగోలు చేయటానికి ఆ రెడ్డి ఏం రెడ్డి, ప్రభాకర్ రెడ్డి, అయోధ్యలో ఏదో కూడా ఉన్నట్టు రెడ్డి, ఆయన ఈ చైనా వెళ్ళి చైనా కూడా విజిట్ చేసి వచ్చి ఏవైతే తిరిగేవో అందరికీ మేము పెన్షన్ పెంచుతాము, మీకు అన్నీ కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వస్తే అన్నీ కూడా మేము చేస్తామని ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ప్రతి మహిళని కూడా మేము అడిగా.
ఆ విధంగానే మహిళలు జోదరులు అందరూ కూడా ఒక్కరు కూడా వెనక్కి తిరగకుండా గ్లాస్ కోటేసి నెగ్గించారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా అయ్యారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడూ లేని విధంగా అందరూ కూడా నెగ్గడం జరిగింది. 5 సంవత్సరాలు జగన్ వారి వల్ల ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారో అంతా ఇబ్బంది పడ్డాం. అలా ఎవరు కూడా జగన్ ఓటేయడానికి ముందుకు రాలేదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనుకున్నాయన్నీ కూడా ఇస్తారు. ఇప్పుడు కూడా పెన్షన్లు కానీ అలాగే గ్యాస్ సంవత్సరానికి 3 సిలిండర్లు అవి కూడా అనౌన్స్ చేస్తారు. ఇవి అయిన తర్వాత ఏదైనా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అందరికీ కూడా మంచి చేస్తుందని అందరూ కూడా ఓటేసి నెగ్గించడంలో అందరూ కూడా అదృష్టవంతులు. ఈవేళ అనుకున్న అన్నీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తారు. ప్రజల నమ్మకానికి వన్ని చేయకోకుండా అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలనేసి మా కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గంలో మా కార్యకర్తలు కానీ మా లీడర్స్ కానీ వాళ్ళ కష్టం అంతా కూడా ఈ పెన్షన్లు ఇవ్వటంలో కానీ ఈ పంచాయతీలో కూర్చుని ఏవైతే మనం 2014 నుంచి 19 వరకు మనం చేసుకున్నాం అవన్నీ కూడా మనం స్వాధీనం చేసుకుని ప్రజలకు మంచి పని చేస్తారని మా కార్యకర్తలు కానీ మా లీడర్స్ కానీ అందరినీ కూడా కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇక్కడ ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. అనకాపల్లి జిల్లా అనకాపల్లి నిస్సహాయకులకు అండర్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ, నిస్సహాయులకు అండర్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ అని ఆ సంస్థ అనకాపల్లి చైర్మన్ డాక్టర్ జి రామ్మూర్తి తెలిపారు. స్థానిక జార్జ్ క్లబ్లో ప్రపంచ రక్తదాతల దినోత్సవం కార్యక్రమం అనకాపల్లి జిల్లా కోఆర్డినేట్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఎన్టీఆర్ హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్న డాక్టర్ రామ్మూర్తి మాట్లాడుతూ 1864లో జెనీవాలో జరిగిన 14 దేశాల సమావేశంలో జీన్ హనరీ డ్యునెట్ అన్న సైంటిస్ట్ ప్రమాదాల బారిన పడిన వారికి ప్రాణదానం చేయడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈ సంస్థను అందరి సమ్మతితో ప్రారంభించారని అన్నారు. రక్తదానం మరొకరికి ప్రాణదానమని తెలిపారు. జార్జ్ క్లబ్ అధ్యక్షులు బిఎస్ఎంకే జోగినాయుడు, కార్యదర్శి బుద్ధ కాశీ మాస్టర్లు మాట్లాడుతూ ప్రపంచానికి 7 విధాలైన సేవలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సంస్థ ప్రారంభమైందని అన్నారు. అలాంటి ఈ సంస్థ కార్యక్రమాన్ని క్లబ్లో జరిపించడం ఆనందంగా ఉందని అన్నారు. రక్తదాతల దినోత్సవ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. గతంలోనూ క్లబ్లో అనేక వైద్య సేవా కార్యక్రమాలు చేశామని తెలిపారు. రెడ్ క్రాస్ సింబల్ స్విట్జర్లాండ్ జాతీయ జెండా నుండి తీసుకున్నారని అన్నారు. మానవత, నిష్పక్షత, సేవా స్వతంత్రం, విశ్వజననీయత అనే అంశాల మార్గదర్శకంలో ఈ సేవలు ఉంటున్నాయని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు 100 మంది పైగా తమ బ్లడ్ గ్రూప్ పరీక్షలు చేయించుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ అనకాపల్లి ఉపాధ్యక్షులు హిమజ, కోఆర్డినేటర్ ఎన్ కోటేశ్వరరావు, మెడికల్ ఆఫీసర్ సంగీత్, డాక్టర్ కనకదుర్గ, దాడి బుచ్చి, విల్లూరి చంద్రశేఖర్, రెడ్ సొసైటీ లైఫ్ మెంబర్ పీలా శ్రీనివాసరావు, భీమిశెట్టి ఆదిబాబు, మల్లస్వామి, రాపేటి సీతారాం తదితరులు పాల్గొన్నారు. రక్తదానం చేయడం అంటే ప్రాణదానం చేస్తుంటే ఈ విషయం మీ అందరికీ తెలుసు. మనం రక్తదానం చేయడం వల్ల మనం ఆరోగ్యం చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుందని కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ప్రతి 3 నెలలకి 4 నెలలకు కూడా ఒకసారి రక్తదానం చేయొచ్చు. ఈ రక్తదానం చేయడం వల్ల మన బాడీలో సెల్స్ అన్నీ కొత్తగా ఫార్మ్ అయ్యి కొత్తగా ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అయ్యి మన రోగ నిరోధక శక్తి పెరిగి ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి దోహదపడుతుందనడానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు. కాబట్టి మీ అందరూ రక్తదానం చేయటం అన్నది చాలా చాలా అవసరం. అలాగే ఇప్పుడు మనం బ్లడ్ గ్రూపింగ్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ అన్నది ఎవరు ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ తెలుసుకుని దాని ప్రకారం మనం డొనేషన్ చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ బ్లడ్ గ్రూప్స్ మీ అందరికీ తెలుసు. 8 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఏబిఓ పాజిటివ్ మైనస్ నెగిటివ్ అనేవి ఉంటాయి. ఏ పాజిటివ్, బి పాజిటివ్, ఏబిఓ పాజిటివ్, అలాగే ఓ నెగిటివ్, బి నెగిటివ్, ఏబి నెగిటివ్, ఇలాగే 8 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఓ గ్రూప్ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు, యూనివర్సల్ డోనర్స్ అంటారు. అలాగే ఏబి గ్రూప్ ఉన్నవాళ్ళు యూనివర్సల్ రెసిపియెంట్స్ అంటారు. మీ అందరూ బ్లడ్ గ్రూప్స్ అందరూ తెలుసుకుని ఉండటం ఎప్పటికైనా మంచిదే. ఈ చాలా గ్రూప్స్ కింద ఫార్మ్ అయ్యి చాలామంది మనం డొనేషన్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆల్రెడీ. ఈ రక్తదాన దినోత్సవం సందర్భంగా మనందరం బ్లడ్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మనందరం
ఫ్యూచర్లో రక్తదానం చేసి చాలా లైఫ్స్ సేవ్ చేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. చంద్రబాబు ఇలా ముఖ్యమంత్రి అవడమే ఆలస్యం అన్నట్లుగా ఏపీలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి పలు సంస్థలు. అవును, ఏపీకి త్వరలో శుభవార్త అందనుంది. రాష్ట్రానికి బీపీసీఎల్ రిఫైనరీ ప్రాజెక్ట్ కేటాయించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మొగ్గు చూపుతోంది. 50,000 కోట్ల భారీ పెట్టుబడితో రిఫైనరీ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు చేసేందుకు బీపీసీఎల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు చూస్తోంది. ఒకవేళ అదే జరిగితే మచిలీపట్నంలో బీపీసీఎల్ రిఫైనరీ ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే బీపీసీఎల్ రిఫైనరీ తమ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయాలని గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు కోరుతున్నాయని తెలుస్తోంది. 500 కోట్ల రుణం, 15 ఏళ్ల పాటు జీఎస్టీ మినహాయింపు ఇవ్వడానికి మధ్యప్రదేశ్ సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసింది. అదే స్థాయిలో ఏపీ నుంచి ప్రోత్సాహకాలను ఆశిస్తోంది బీపీసీఎల్. దీంతో బీపీసీఎల్ కేంద్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరపాలని ఏపీ అధికారులు నిర్ణయించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారులు సైతం త్వరలో ఏపీకి శుభవార్త అందుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు కనుక ఏపీకి వస్తే స్థానికంగా వేలాది మందికి ప్రత్యక్ష, పరోక్షంగా ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉంది. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. కొచ్చి ఎయిర్పోర్ట్లో బాధితుల మృతదేహాలకు సురేష్ గోపి నివాళులు. వైసీపీ అధికారం కోల్పోయింది, ఆ ఎఫెక్ట్లోనే ఉండవని అరుణ్ కుమార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు. ఏపీలో భారీ పెట్టుబడికి సిద్ధమైన బీపీసీఎల్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.